كبر مقتا
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تعظونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام في شهر رمضان لعلنا من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فيا أيها الإخوة، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته
لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا أفسدت الناس. وفي رواية فطوبى للغرباء الذين يحيون من سنتي حين أمات الناس. فطوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ikhwani Khatifuddin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini atas izin, iradah serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri salat Idul Fitri dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah kita dengan karunia yang telah Allah berikan dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama saling mengeratkan ukhuwah imaniyah di antara kita dan bersama-sama saling mengeratkan ukhuwah imaniyah sebagai sesama ansarul khilafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai salah satu sarana untuk dapat menggentarkan musuh-musuh Allah, baik musuh yang terdekat dengan kita ataupun musuh yang jauh dari kita. Ikhwani Khatifuddin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya Islam pertama kali datang dalam keadaan asing, dan sesungguhnya Islam akan kembali datang di akhir zaman nanti juga dalam keadaan asing. Maka Rasulullah SAW memberikan tabsyir, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang asing itu, di mana orang-orang yang asing ini memiliki kriteria dan sifat-sifat tertentu. Apakah nantinya kita termasuk orang-orang yang asing itu ataukah tidak? Apakah di dalam diri kita ada kriteria dan sifat orang-orang yang terasing itu ataukah tidak? Allah alam bisawab. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya keterasingan atau hurdah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dengan keterasingan atau hurdah di zaman ini hampir sama atau paling tidak mendekati sama. Di mana
bagi kaum muslimin dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari sisi situasi yang membentuk pada saat itu, maka sesungguhnya umat Islam adalah umat yang terasing. Kemudian dilihat dari sisi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang kemudian diyakini dan dianut oleh kaum muslimin juga merupakan ajaran yang asing. Demikian juga karakter dan sifat yang melekat pada mereka juga berbeda dengan karakter dan sifat yang melekat pada masyarakat bangsa Quraisy pada saat itu. Maka dari beberapa sudut pandang ini, jadilah Islam dan juga pemeluknya serta ajarannya sebagai ajaran yang asing, sebagai agama yang asing, dan sebagai umat yang asing. Pertama, dilihat dari sisi situasi yang membentuk pada saat itu, maka sebenarnya umat Islam adalah umat yang asing. Sama dengan kondisi hari ini pun, situasi yang membentuk di tengah-tengah sekitar kita juga menjadikan kita sebagai umat Islam adalah umat yang asing. Kita lihat pada masa Rasulullah SAW, pada saat itu yang namanya kebodohan terhadap agama, yang namanya kebodohan terhadap tauhid menyebar di mana-mana. Mereka tidak bodoh dengan urusan dunia, mereka tidak bodoh dengan perkara-perkara dunia, tapi mereka bodoh tentang Tuhan mereka. Mereka bodoh tentang agama tauhid, sehingga menjadikan bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa jahiliyah secara umum atau jahiliyatul am. Karena sebab kebodohan ini sehingga mereka dikatakan bangsa jahiliyah. Hari ini pun sama, di mana mayoritas manusia pada saat ini bodoh dengan ajaran agama mereka, bodoh tentang ketuhanan mereka, yaitu ketuhanan Allah Azza wa Jalla, bodoh tentang tauhid, bodoh tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka tidak bodoh dengan perkara dunia, mereka tidak bodoh dengan perkara-perkara materi dunia, mereka tidak bodoh dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Dari sudut pandang ini sama. Hurdah, keterasilan Rasulullah SAW dengan keterasilan kita umatnya pada hari ini sama. Kemudian keterasilan ajaran Islam pada masa Rasulullah SAW juga sama dengan keterasilan ajaran Islam pada hari ini. Alhamdulillah. Kita lihat pada saat itu yang namanya agama-agama di luar Islam, keyakinan-keyakinan di luar Islam, kemudian pemikiran-pemikiran di luar Islam, ideologi-ideologi di luar Islam, itu sangat banyak dan menyebar di mana-mana. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah juga banyak pada saat itu. Coba kita lihat dan coba kita samakan dengan kondisi kita hari ini. Bukankah hari ini agama di luar Islam banyak? Bukankah keyakinan-keyakinan di luar Islam banyak? Bukankah ideologi-ideologi di luar Islam banyak? Bukankah pemikiran-pemikiran di luar Islam itu banyak? Dan bukankah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu juga banyak, baik dari kalangan manusia, jin, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Maka dari sudut pandang ini juga keterasingan atau hurdah umat Islam juga sama. Kemudian dari sudut pandang sifat dan karakter yang melekat pada Rasulullah dan para sahabatnya atau umat Islam secara umum pada saat itu, mereka punya karakter dan sifat yang berbeda dengan karakter dan sifat yang berkembang atau yang dimiliki oleh bangsa Arab atau bangsa Quraisy yang kafir pada saat
sifat dan karakter bangsa Arab atau bangsa kafir Quraisy pada saat itu. Mereka tidak menyambung silaturahim sesama mereka. Mereka suka menipu di dalam perdagangan atau dalam muamalah mereka. Mereka suka membunuh terhadap lawan yang menjadi lawan, baik lawan politik ataupun lawan ekonominya. Mereka memiliki karakter dan sifat ingin mengalahkan yang lainnya. Kemudian mereka memiliki sifat dan karakteristik yang sangat individualis atau minimal asobiah terhadap kelompok-kelompok mereka. Inilah yang ada pada karakter dan sifat yang ada pada bangsa Arab pada saat itu. Yang karakter dan sifat ini berbeda dengan karakter Rasulullah dan juga para sahabatnya atau umat Islam secara umum. Rasulullah SAW sesungguhnya karakter dan sifatnya sangat jelas. Karakter dan sifatnya luhur. Beliau selalu menyambung silaturahim. Beliau tidak suka menipu, baik dalam bermuamalah ataupun dalam perdagangan. Rasulullah SAW sangat menghargai orang lain. Rasulullah SAW sangat memiliki etika dan akhlak di dalam beradab di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Rasulullah SAW juga tidak memiliki sifat individualis atau tidak memiliki asobiah terhadap bangsanya atau terhadap kabilahnya. Demikian juga yang terjadi pada umat Islam pun seperti itu. Mereka tidak memiliki karakter-karakter yang dimiliki oleh karakter bangsa Quraisy atau bangsa Arab secara umum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara beberapa karakter dan sifat mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'un 'alal kuffar, sangat keras, sangat tegas terhadap orang kafir, tetapi rahama'u bainahum, sangat berkasih sayang, lemah lembut di antara mereka. Bukan sebaliknya. Kepada orang kafir lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan akhlak dan etika, bahkan penuh dengan sifat saling kooperatif dengan mereka. Tapi dengan orang-orang yang beriman, dengan kaum muslimin, kasar, keras, tidak beradab, tidak beretika. Ini bukan karakter dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, para sahabatnya, atau umat Islam secara umum dari generasi yang pertama, dari generasi global yang pertama. Ikhwani fiddin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah karakter yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya atau Islam secara umum pada saat itu, menjadi karakter dan sifat yang asing karena berbeda dengan karakter yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh bangsa Arab atau bangsa Quraisy pada saat itu yang kafir dan musyrik. Coba kita lihat kondisi kita hari ini, bukankah demikian? Sama kondisinya. Umat Islam adalah umat yang memiliki karakter dan sifat yang harus berbeda dengan karakter dan sifat yang dimiliki oleh masyarakat secara umum yang notabene dia bukan Islam. Umat Islam harus memiliki sifat dan karakter yang dia tentu dapat dibedakan ketika dia dalam satu komunitas yang sama. Umat Islam punya sifat dan karakteristik yang unik daripada sifat dan karakter yang dimiliki oleh kebanyakan manusia hari ini. Itu yang harus dimiliki oleh umat Islam hari ini. Walau realitanya ternyata tidak seideal karakter dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya atau umat Islam pada masa lalu. Tapi kita sebagai aktivis Islam, sebagai generasi muwahhid, sebagai generasi mujahid, bahkan kita sebagai ansarul khilafah, ansar daulah
terhadap sesama kaum mukminin, terhadap sesama ansarul khilafah, ansarul daulah, atau kaum muslimin yang belum menjadi ansar karena syubhat yang menempel pada mereka, atau karena kebodohan yang ada mereka tentang hakikat daulah khilafah Islamiyah, atau karena sebab-sebab syar'i yang lainnya. Ikhwani fillah, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Ajaran Islam pada saat itu dianggap ajaran asing. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh, atau ajaran yang ada pada saat itu, yang dibawa oleh semua umat atau semua bangsa pada saat itu. Dari sisi ideologi Islam berbeda dengan ideologi yang ada pada saat itu. Dari sisi siasat syariah, konsep politik Islam berbeda dengan siasat dan konsep politik Islam yang ada pada saat itu, yang cenderung mengadopsi hukum rimba. Dari sisi ekonomi atau berekonomi, Rasulullah SAW atau ajaran Islam memiliki konsep ekonomi yang berbeda dengan konsep ekonomi yang berkembang pada saat itu. Kemudian dari sisi ibadah juga memiliki tata cara dan sifat ibadah yang berbeda dengan ibadah yang berkembang pada saat itu, baik tata caranya ataupun sifatnya. Dari sisi Tuhan yang disembah di dalam ibadah itu juga berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab pada saat itu. Dan dari semua sisi ajaran agama Islam itu berbeda dengan ajaran yang berkembang pada saat itu. Maka tidak heran ketika Rasulullah menawarkan Islam, ini ajaran Islam, apa reaksi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau bangsa kafir Quraisy? Apa reaksinya? Mereka menolak mentah-mentah ajaran itu. Mereka tidak menerima ajaran itu. Dan puncaknya adalah mereka melakukan bentuk penjaliman, intimidasi, dan juga pembunuhan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang dia telah menyatakan dirinya sebagai bagian daripada Islam. Apa yang kita saksikan hari ini pun seperti itu. Islam memiliki warna yang berbeda dari warna yang dibawa oleh agama yang lain. Apakah itu agama Yahudi, Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama-agama yang dianut oleh masyarakat secara umum, berbeda. Dari segala sisi berbeda. Dari sisi ideologi, Islam punya ideologi sendiri. Islam tidak mengenal ideologi pluralisme, tidak mengenal. Islam tidak mengenal ideologi sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, ateisme, bahkan nasionalisme, patriotisme, demokrasi, tidak mengenal itu. Itu semua adalah ideologi di luar Islam. Maka siapa yang berada di dalam ideologi itu atau bergabung dengan satu komunitas yang memiliki ideologi seperti itu, kafir saja dengan tindakan itu. Syekh Dr. Salih Fauzan Ghafarahullah wa hafidahullah itu pernah mengatakan, al-intima'u ila madhahib al-ilhadiyah kasyuyu'iyah wal-ilmaniyah wal-ra'timaliyah wa ghairiha min al-madhahib al-kufri riddatun 'ala al-islam wa in kana al-muntami' ila tilka al-madhahib yadda'i al-islam fa hadha min an-nifaq al-akbar. Intima, bergabung, bekerja sama dengan madhab-madhab ilhad, madhab-madhab menyimpang, begitu sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme, atau madhab-madhab kufur yang lainnya, riddatun 'ala al-islam, memurtadkan dari agama Islam. Wa in kana al-munqami ila tilkal madahib yadda'i al-islam. Walaupun orang yang bergabung itu mengaku muslim, mengaku beragama Islam, fahada min an-nifaqil akbar. Maka semua ini adalah bentuk kemunafikan akbar, kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Jadi Islam, ideologi Islam berbeda dengan ideologi yang dianut
itu. Maka tidak mungkin kita akan temukan orang Islam yang punya ideologi seperti itu. Kalau ada orang Islam yang memiliki ideologi seperti itu, dia bukan orang Islam, tapi dia adalah orang munafik. Ikhwan fillah, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian dari sisi siasat syariah, politik Islam, Islam juga punya konsep siasat syariah yang berbeda dengan konsep siasat syariah yang dimiliki oleh ajaran-ajaran selain Islam. Islam tidak mengenal siasat atau politik demokrasi, ya, atau autokrasi sekuler, tidak mengenal itu. Itu adalah satu sistem politik yang dibuat oleh orang kafir, yaitu Plato. Islam punya konsep siasat syariah sendiri. Dari sisi ekonomi, Islam juga punya konsep ekonomi sendiri. Tidak mengenal sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Tidak mengenal istilah sistem ekonomi itu. Dari sisi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, Islam juga tidak mengenal apa yang namanya budaya westernisasi, budaya-budaya yang berbeda kepada Barat. Kemudian dari sisi ibadah-ibadah secara umum, Islam juga berbeda kaifiyah dan sifat ibadahnya daripada yang dimiliki oleh agama-agama selain Islam. Maka ketika hari ini para muwahhidin, ahli tauhid, para mujahidin ingin mengembalikan Islam yang pernah ada pada masa Rasulullah SAW, apa reaksi yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka? Apa reaksi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum? Apa reaksi yang dilakukan oleh penguasa secara umum? Bukankah reaksinya sama dengan reaksi yang dilakukan oleh bangsa kafir Quraisy pada saat itu? Apa reaksinya? Bukankah mereka menolak mentang-mentang ideologi Islam itu? Bukankah mereka menolak dengan bahkan dengan penuh dengan intimidasi, kemudian penjaliman, bahkan pembunuhan kepada orang yang menawarkan ideologi ini? Bahkan kemudian tidak sedikit di antara mereka yang harus mereka karantinakan karena tidak setuju dengan ideologi yang mereka bawa. Inilah realita yang terjadi. Sama realita generasi Gurbah pada masa Rasulullah SAW dengan generasi Gurbah hari ini sama, tidak jauh berbeda. Baik umat Islamnya ataupun orang kafirnya, semuanya sama. Ikhwanah hadirin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tapi ingatlah oleh kita, generasi inilah sesungguhnya generasi yang diberikan basyir, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Mereka lah generasi yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan generasi-generasi yang lainnya. Mereka inilah yang nantinya akan membawa panji-panji Islam di akhir zaman. Mereka inilah yang hari ini telah menaklukkan Syam, kemudian mendeklarasikan daulah khilafah Islamiyah dengan membinanya Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi hafizahullah. Mereka inilah yang telah menaklukkan atau membuat Tampin di wilayah Afrika Selatan. Mereka inilah yang telah menaklukkan Sinai, kemudian menaklukkan Libya, menaklukkan Yaman, Khurasan, dan juga menaklukkan bumi Nusantara, Filipina. Dan insya Allah mereka inilah yang nantinya akan menaklukkan Indonesia. Mereka inilah yang nantinya betul-betul akan melakukan futuhat terhadap negara ini. Dan siapa mereka ini? Apakah antum ada di dalamnya? Apakah antum di luar dari komunitas itu? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Generasi global inilah yang nantinya akan bersama-sama dengan Imam Mahdi menguasai Jazirah Arab, kemudian menguasai Romawi, Persia, kemudian bahkan mereka inilah yang nantinya akan membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Dan mereka inilah insyaallah taala yang betul-betul pasukan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam nubuahnya, yaitu pasukan pembawa panji
panji hitam, pasukan yang mana mereka punya karakter dan sifat. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa khalafahum hatta yati amrullahi wa hum 'ala dzalik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok umat dari umat Islam yang mereka yuqatiluna 'alal haqq, senantiasa berperang di atas kebenaran. Zahirina ya ila yaumil qiyamah, mereka itu menang sampai hari kiamat. La yadurruhum man khadalahum wa khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi atau memudaratkan mereka. Hatta yati amrullahi wa hum 'ala dzalik, sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada komunitas itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kelompok itu, yaitu Taifah Mansur di akhir zaman, yang tidak lain adalah Ashabul Rayat Sud itu sendiri, pasukan pembawa panji hitam itu sendiri yang akan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Ikhwani wa akhwati, zaman sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Jadi inilah momen Idul Fitri. Mari jadikan momen Idul Fitri ini sebagai momen untuk melakukan titik tolak. Itu apa? Titik tolak untuk bersama-sama kita mendirikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang telah rusak ini. Sebagaimana Rasulullah telah mendirikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang rusak pada saat itu. Namun ingat, dalam mendirikan Islam ini tentu ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang benci, ada orang-orang memusuhi, memerangi, menjolimi, mengintimidasi. Itu satu hal yang sunatullah, wajar. Bahkan itu merupakan fitrah yang Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan jin dan juga setan manusia. Setan jin, ya, setan dari keturunan iblis, setan manusia, semua orang kafir, semua orang musyrik adalah setan manusia. Karena mereka selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu mengajak untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Yuhi ba'dhum min ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka yang melakukan bisikan kepada sebagian yang lainnya dengan maksud penipu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika memasukkan ayat ini, dia mengatakan, wa kadzalika ya Muhammad, wa kadzalika ja'alna ya Muhammad. Demikianlah kami telah menjadikan untuk kamu wahai Muhammad a'daan, musuh-musuh, yukhalifunaka, yang mereka selalu menyelisih kamu, wa yu'adunaka, dan mereka selalu memusuhi kamu. Ja'alna likulli nabiyyin min qablika aduwan, dan kami juga telah menjadikan musuh bagi nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sunatullah, ya, ketika kita menawarkan Islam, ketika kita ingin mendirikan Islam, maka akan ada penentangan dari berbagai macam pihak. Itu sunatullah. Maka antum harus pahami ini, antum harus betul-betul sadar akan hal ini. Ini juga dikuatkan oleh Waraqah bin Nawfal. Tatkala ditanya oleh Khadijah binti Khuwailid, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, Khadijah binti Khuwailid datang kepada anak pamannya Waraqah bin Nawfal. Kemudian dia berkata, ya ibna ammi, isma' min ibni akhika, wahai anak pamanku, dengarkan apa yang disampaikan oleh anak saudaramu. Waqala lahu Waraqah bin Nawfal, maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, mada tara, apa yang kau lihat di Gua Hira? Qala, kata Rasulullah, akhbarahu Rasulullah SAW ma'ara. Beliau kemudian mengkhabarkan atau menceritakan apa yang beliau lihat. Waqala Waraqah, maka Waraqah kemudian berkata kepada
kepada Rasulullah, "Hadan namuz alladhi nazalahu Allah ala Musa." Ini adalah namuz yang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani ya fiha jit'an, aduhai di dalamnya sungguh ada sesuatu yang berat. Laitani aqulu hayyan idzukhrijuka qaumuk. Aduhai, seandainya aku masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu Muhammad. Allah kata Rasulullah menguatkan, alam mukhrijihim, apakah mereka kaum akan mengusirku? Allah kata Warqa bin Nawfal, na'am ya, ma min rajulin ja'a bima ji'ta bihi illa 'udu. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seseorang yang membawa ajaran seperti ajaran yang kamu bawa pasti akan dimusuhi. Itu sunnatullah. Ketika kita membawa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah pasti dimusuhi. Sebagaimana Rasulullah juga dimusuhi. Ketika kita membawa ideologi Islam pasti akan dimusuhi. Itu pasti. Maka jangan pernah antum berpikir antum tidak punya musuh. Dengan antum menjadi orang Islam, umat Islam, maka semua orang di luar Islam adalah musuh antum. Apalagi jika antum berada di komunitas muwahhidin mujahidin, maka akan lebih jelas lagi dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang musuh antum semuanya. Alhamdulillah, jamaah sedang salam Idul Fitri rahimakumullah. Jadi inilah Islam yang akan menerang di akhir zaman. Mudah-mudahan antum menjadi bagian daripada komunitas itu. Jangan sampai antum yang melepaskan nikmat Allah ini yang telah tanamkan di dalam hati antum. Allah telah menjadikan antum sebagai para pembawa agama tauhid. Allah telah menjadikan antum sebagai orang-orang yang memiliki sifat hirbah itu. Jangan lepaskan. Kuatkan hal itu. Walau kita saksikan realitanya, banyak yang tidak suka dengan antum, banyak yang memerangi, memusuhi, bahkan menjadi antum. Ingatlah, sesungguhnya disitulah percikan cahaya Allah itu akan datang. Sebagaimana kita saksikan, bukankah di bumi Syam sebelum terbentuknya, sebelum dideklarasikannya khilafah Islamiyah, pada saat itu bukankah di sana penguasanya zalim kepada kaum Sunni? Bukankah Bashar Rasyad yang Nusairi zalim kepada Ahlussunnah? Mengaji Al-Quran itu tidak boleh, sehingga mereka harus bersembunyi untuk mengaji Al-Quran. Lakukan pertemuan untuk mendiskusikan Islam yang harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau tidak akan ditangkap oleh mereka. Kalau hari ini musuh semakin zalim kepada antum, tauhid semakin zalim kepada antum, ingatlah itu bertanda dekatnya nasrun minallah, pertolongan Allah. Jangan sampai justru antum melemah ketika nasrun minallah mendekati antum. Jangan sampai antum melemah. Kita memang sadar saudara-saudara kita banyak dizalimi, banyak disiden. Mereka mendapatkan zalim daripada musuh-musuh Allah. Dan itu adalah resiko yang memang harus mereka terima. Dan juga mungkin harus kita terima kelak suatu saat. Dan itulah bagian daripada perjuangan ini. Karena perjuangan sesungguhnya tidak bisa hanya ditegakkan dengan pena, tapi perjuangan hanya bisa ditegakkan dengan darah. Inna tabi'ata hadha din la taqtulu bil qalam walakin taqtulu bid dima'. Sungguhnya tabiat din ini, tabiat agama Islam itu tidak ditegakkan di atas pena, tapi ditegakkan di atas darah-darah kaum muslimin, dan mungkin darah-darah antum yang nantinya akan menyuburkan dinul Islam ini di yaumul qiyamah insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang darah kita tertumpah demi menyuburkan dinul Islam ini. Karena sesungguhnya itulah kenikmatan kematian yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada komunitas itu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri yang baik ini dan juga kepada antum semuanya. Marilah rapatkan barisan, perkuat akidah kita, perkuat keyakinan kita, dan kemudian marilah kita
kita bekerjasama untuk bersama-sama yang membunyikan Islam di tengah umat manusia. Karena dengan dibunyikan Islam inilah sesungguhnya keadilan yang sebenarnya baru bisa tegak. Sesungguhnya dengan dibunyikan Islam inilah ya maka yang namanya ya kezaliman akan hilang. Sesungguhnya dengan dibunyikan Islam inilah kemuliaan yang sesungguhnya itu akan diraih oleh umat manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya laqad nahnu qaumun akramana Allah bil Islam walau ibta ghairahu adalla rabbah. Kami adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Ya. Dan jika kami mencari din selain din Islam, maka kami akan dihinakan. Jangan antum bersedih dengan jumlah antum yang sedikit. Jangan antum bersedih dengan jumlah antum yang tidak sebanding dengan musuh antum. Sesungguhnya Gurbah atau Gurubah pertama juga jumlah mereka sedikit, tapi mereka mampu menggentarkan musuh-musuh Allah di seluruh jagat pada saat itu. Pertama adalah negara adidaya Romawi dan Persia. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah jika Al-Quran itu senantiasa ada bersama antum, barulah antum akan bisa menggentarkan seluruh dunia. Tapi jika antum jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka tidak akan mampu untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Gladstone, seorang Perdana Menteri Inggris, itu pernah mengatakan di hadapan parlemen Inggris sambil memegang Al-Quran. Dia mengatakan, seandainya kitab ini, seandainya Al-Quran ini ada pada ideologi dan keyakinan kaum muslimin selama-lamanya, kalian tidak akan pernah menapaki kaki kalian di tengah mereka. Selamanya kalian tidak pernah akan dapat menguasai mereka. Orang kafir begitu paham dengan persoalan ini. Maka bagaimana kemudian kita harus lebih paham daripada hal itu? Mari kita bergaul dengan Al-Quran, jadikan Quran ini sebagai pakaian kita. Jangan kita jauh dari nilai Al-Quran. Dalam masalah ideologi, politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial kemasyarakatan dan seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan menolong kita dalam kita memperjuangkan agama Allah. Nasrullah wa tawakkalul hasbunallah wa ni'mal wakil minallah la yadhman nasir. Allahu hadana siratal mustaqim. Allahu wafiqna ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.